салом бинандагони азиз, шумо барномаи ахбори радиои озодиро дар пахши мустақим тамошо доред. имрӯз 25 январ аст ва ман Зарангези Наврӯзшоҳ дар ин барнома ҳамроҳи шумо. Дар 15 дақиқаи дигар дар бораи ин мавзӯъҳо суҳбат мекунем. Шарофиддин Гадоев аз қарори гурӯҳи Созмони Милал истиқбол кард. Дар он гуфта шудааст, ки ҳукуматҳои Тоҷикистону Русия ӯро рабуда ба Душанбе бурдаанд. ман қарори гурӯҳи кории Созмони Милали Муттаҳидро як қарори одилона медонам. Дар додгоҳи Аврупо ва дар додгоҳи байналмилалӣ мавқеи моро мустаҳкам хоҳад кард. мақомоти Тоҷикистон аз афзоиши 9% рушди иқтисод хабар доданд. оё ин омор боварибахш аст? дар соли 2020 маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишварам яқал 15 ё 20% рукуд дошт, кам шуд. нашри навори ҳамлаи иштибоҳие ки боиси марги 10 нафар аз ҷумла 7 кӯдак дар як оила дар Афғонистон шуд. мақомоти интизомӣ мегӯянд, ки дар робита ба марги Миралӣ Боқиёви 20 сола сарбози нирӯҳои марзбонӣ як ҳамхидмати ӯро дастгир карданд. як манбаъ аз додситонии ҳарбии Кӯлоб рӯзи 25 январ ба радиои Озодӣ гуфт, Сидиқ Саъдуллоев, сержанти қисми ҳарбие ки дар ноҳияи Ҳамадонӣ ки Боқиев дар он хизмат мекард, барои бадрафторӣ ва сабаби марги инсон шудан парванда боз кардаанд. Миралӣ Боқиев ба гуфтаи волидонаш бар асари латукуби Сидиқ Саъдуллоев ба ҳалокат расидааст. ба сарбози гумонбар то 15 соли зиндон таҳдид мекунад. Миралӣ Боқиев моҳи майи соли гузашта ба артиш рафтааст. ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд, бадрафторӣ дар сафи нирӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон як мушкили доғ боқӣ мемонад. Шарофиддин Гадоев, яке аз мухолифони давлати Тоҷикистон, дар хориҷ аз қарори гурӯҳи Созмони Милал истиқбол кард, ки гуфтааст, ҳукуматҳои Тоҷикистону Русия дар рабудану ба Душанбе фиристодани ӯ нақш доранд. гурӯҳи кории Созмони Милал оид ба боздоштҳои худсарона бо судури як қароре гуфт, Шарофиддин Гадоев моҳи феврали соли 2019 ихтиёрӣ ба Тоҷикистон нарафтааст, балки ӯро мақомоти ду кишвар ғайриқонунӣ бурдаанд. гурӯҳи мазкур аз ҳукуматҳои Тоҷикистону Русия хостааст, барои поймол кардани ҳуқуқи Гадоев бояд ба ӯ ҷуброн бипардозанд. Шарофиддин Гадоев рӯзи 25 январ дар як паёми видеоӣ аз Ҳолланд ба радиои Озодӣ гуфт: ман қарори гурӯҳи кории Созмони Милали Муттаҳидро як қарори одилона медонам ва ин қарори Созмони Милали Муттаҳид дар марҳилаҳои баъдӣ дар додгоҳи Аврупо ва дар додгоҳи байналмилалӣ мавқеи моро мустаҳкам хоҳад кард ва ғайр аз ин дар додгоҳи гражданӣ ки барои барқарор кардани зарари моддию маънавӣ аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон ва Русия ва инчунин аз ҷониби ширкати Somon Air ба мо дар додгоҳи гражданӣ кӯмак хоҳад кард. Шарофиддин Гадоев ҳамчунин гуфт, муроҷиати ӯ ба Созмони Милал метавонад барои дигар афроде ки мисли ӯ аз Русия ғайриқонунӣ ба Тоҷикистон бурда шудаанд, намунаи ибрат шавад. ва ғайр аз ин мо тамоми талошҳои худамонро хоҳем кард, ки адолат барқарор шавад ва ба мисли ман аввалин ва охирин нафар нестам, ки аз Русия дуздида мешаванд ва аввалин нафарам ҳастам, ки аз ин ҳолат бо кӯмаки талоши кишварҳои ғарбӣ ва созмонҳои байналмилалӣ ва ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон озод шудаам. вале боз як паёме ҳам мехоҳам ба афроде бидиҳам, ки онҳое ки наздиконашонро аз Русия дуздида ба Тоҷикистон меоранд ва бегуноҳ ба хотири мавқеъ ва дидгоҳҳои сиёсиашон ба муддатҳои тӯлонӣ равонаи зиндон мекунанд, онҳо метавонанд аз ин имкониятҳо истифода баранд барои барқарор кардани адолат ва ҳақ ва ҳуқуқҳои наздиконашон талош варзанд. Шарофиддин Гадоев рӯзи 13 феврали соли 2019 ба Москав рафт, вале субҳи 15 феврал дар Душанбе пайдо шуд. дар номаи ҳукумати Тоҷикистон ба гурӯҳи Созмони Милал ҳам омадааст, ки Шарофиддин Гадоев худаш аз Москав ба Душанбе омадааст. мақомоти интизомӣ мегуфтанд, ки ӯ ихтиёран баргаштааст, вале баъди муроҷиатҳои ҷомеаи байналмилалӣ ҳукумат ба ӯ иҷоза дод дигар бора ба Ҳолланд, макони иқомати доимияш баргардад.
مقامات تاجیکستان از رشد بیش از 9% اقتصاد در سال گذشته خبر دادند. از روی آمارهای رسمی در تقریباً 12 سال اخیر اقتصاد تاجیکستان سالانه چنین رشد نداشت، ولی شبهه و گمان به آمارهای رسمی درباره رشد مجموع محصولات داخلی کم نیست. مولا رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین موضوع را تحقیق کردند. درباره 9.2% رشد کردن مجموع محصولات داخلی تاجیکستان در سال 2021 نخست وزیر روز 20 ینور در جلسه جنبسته حکومت خبر داد. به گفته قاهر رسولزاده مجموع محصولات داخلی حالا قریب به 99 میلیارد سومانی یا نزدیک 9 میلیارد دلار رسیده است. اقتصاددان‌های نزدیک به مقامات به درستی این آمار تاکید دارند. تاجیکستان این رشدش واقعا هم درست است به نظر من. برای چی این آمارهای هم همین دلیل به اون است؟ برای اون که ذخیره‌های اقتصادی و ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان از اکنون از خود کردن را آغاز شده است. انرژتیکی که ملا استحصالش نسبت به سالهای 90 خیلی زیاد شده ایستاده است. همین عامل‌های این رشد است. اما کارشناسان سبب یکباره رشد اقتصاد را در دیگر چیز شرح می‌دهند. 3 کارشناس همصحبت رادیوی آزادی گفتند سبب رشد رکوردی اقتصاد به وضع پاندمی در سال 2020 ربط دارد. به نظر من در سال 2020 مجموع محصولات داخلی کشور حداقل 15 یا 20% رکود داشت، کم شد و این بستگی ندارد مثل کشورهای دیگر با کرانتین از کار ماندن کارخانه‌های کمشوی جای کار، بلکه بستگی دارد با کمشوی انتقال پول مهاجران. آمار مقامات درباره رشد اقتصاد همیشه از رقم‌هایی که سازمان‌های جهانی مالی پیش بینی می‌کنند زیاد است. از جمله بانک جهانی رشد اقتصاد کشور را در سال گذشته همگی 6% پیش بینی کرده بود و حالا مقامات آن را 9.2% میگویند. برخی تحلیلگران تاکید دارند که برای تحلیل دقیق اعلان مقامات و سنجیدن آن معلومات کافی وجود ندارد. یلنا کوزمینا اقتصاددان از مسکو میگوید مبلغ اعلان کرده مقامات نه با دلار بلکه با سومانه نشان داده شده است و در اینجا سطح تورم را نیز باید به نظر گرفت. من فکر میکنم که این واقعا هم بسیار نشاندادی خیلی بلند است. رشد 9% اقتصادی تاجیکستان بسیار حیرت آور است. رشد را میبایست حداقل ساکنان در خودشان درک کنند. حکومت تاجیکستان امید دارد که سال 2022 سرعت رشد اقتصادی کشور را در سطح نه کم از 8% نگاه می‌دارد، اما بانک جهانی با نظرداشت پیامدهای پاندمی سرعت رشد را همگی 5% پیش بینی کرده است. تحلیلگران مستقل تاکید می‌کنند که چقدر رشد کردن اقتصاد تاجیکستان در سال روان بیشتر به پاندمی و جاری شدن یا نشدن محدودیت‌ها وابستگی دارد. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه. وزارت دفاع آمریکا چند پیش نواری ویدیویی حمله خانه را نشر کرد که در نتیجه آن 10 عضو یک عائله کشته شدند. فرماندهان آمریکایی که میگفتند اعضای داعش را هدف گرفتند، بعداً گفتند که به خطای غم‌انگیزی راه دادند. کیومر سیاتو در این باره جزئیاتی بیشتر دارد. روز 29 اوگوست وزارت دفاع آمریکا نوار حمله هوایی را به یک خانه در کابل نشر کرد. در این ویدیو دیده می شد که یک هواپیمای بی سرنشین آمریکایی خانه را در نزدیکی فرودگاه کابل برای چند دقیقه زیر نظارت گرفته است. هدف یک ماشین کرول است. بعد چند دقیقه هواپیما ضربه می زند. نیویورک تایمز پس از دریافت شکایت از فرماندهی مرکزی آمریکا به این ویدیو دست یافت و آن را هفته گذشته در وبسایت خود نشر کرد. 10 عضو یک خانواده از جمله 7 کودک در حمله کشته شدند. مقامات آمریکا آن زمان گفتند که داعش می‌خواست از آن خانه به فرودگاه کابل حمله کند، اما پنتاگون بعداً این حادثه را اشتباهی غم‌انگیز خواند. 10 عضو فامیل خود را معزز دادیم که همیشه ما هر روز ما دیگه یاد کردن نماز جگرخونی است درباره همین 10 عضو فامیل. حمله هوایی آمریکا چند روز پس از حمله به فرودگاه بین المللی کابل انجام شد که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. بیش از 170 کس از جمله 13 سرباز آمریکایی کشته شدند و 150 تن دیگر زخمی گردیدند.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت سالگرد اولین ریاست جمهوری خود در کاخ سفید گفت از کشته شدن نیروهای آمریکایی در فرودگاه کابل متاسف است، ولی افزود که اگر سربازان از افغانستان بیرون نمی شدند باید تا 40,000 سرباز دیگر به این کشور میفرستادند. اگر بیرون نمی شدیم باور این بود که باید نیروهای بسیار بیشتر به افغانستان میفرستادیم. حالا درباره بی‌صلاحیتی طالبان احساسی بد دارم؟ بله دارم، اما همچنان درباره خشونت در شرق کانگو بد دارم. درباره خیلی چیزهای دیگر در سراسر جهان ناراحت می شوم، اما ما همه مشکلات را حل کردن نمی توانیم. نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده در پایان ماه آگوست سال 2021 پس از 20 سال حضور از افغانستان بیرون شدند. اگرچه ماموریت نیروهای ناتو در سطح بین المللی زیر سوال رفت، اما ایالات متحده کمیته را تعیین کرد تا بررسی کند که آیا آنها در افغانستان موفق بودند یا نه. برنامه را با یک گزارش از سوغد ادامه می‌دهیم. در پی شکایت ساکنان دهه دهمای و جریمه‌های چند باره، نسیم دوستمتوف، یک ساکن ناحیه باباجان غفوروف، فرمای خوکپروریش را برهم داده است. سال گذشته دادگاه ناحیه جبار رسولوف این مالک فرمای خوکپروری در کنار رود سیر را برای آلوده کردن آب به 1.5 سال کاری مجبوری محکوم کرد. درباره تقدیر من بعد این فرما و خوک‌های آن همکارم فرزان محمدی گزارش دارد. در این فرما نسیم دوستمتوف ساکن ناحیه باباجان غفوروف بیش از 300 خوک را پرورش میکرد و به خواهشمندان میفروخت. فرمای خوک پروری او تقریبا در 2 کیلومتری رود سیر و در کنار شهر خوجند جایگیر شده بود. در یک طرف آن زمین‌های کشت است و در پهلوی دیگرش مردم زندگی میکنند. موجودیت این خوکخانه اگر از یک سو باشندگان اطراف را با بویش ناراحت میساخت، ولی از سوی دیگر به ادعای مقامات یک قسمی پسمانده و آب اخلاد آن بر رود میریخت. این باعث شد که دادگاه ناحیه جبار رسولوف ماه آگوست سال گذشته نسیم دوستمتوف را بر اساس قسم 1 ماده 226 کادکس جنایی گناهکار دانست و نسبت به او جزا در نمود کارهای اصلاحی به مدت 1 سال و 6 ماه تعیین گردید. نسیم دوستمتوف آن زمان گفته بود که با حکم دادرس راضی است و پی حل مسئله خواهد شد. در پی این آخر ماه دکبر به گفته مقامات نظارتی این فرما تماما بسته شد. ساکنان میگن اکنون نفسی آزاد میکشند. چوچخانه شد 2 سال میخلق 1.5 سال 2 سال میشد همه بو کرنگی او تو دهمایه بوش برات سونی و نویسیدیم سونی جماعت آمده همه نیست کرد برفت حاضر. با ما این فرما زیان رسانده بود. پدرم به سر زمین می آمد ولی سردرد شده کار کردن نمی توانستند. پیشتر مالک فرما در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که در پی شکایت ها تنها جای بود و باش و پرورش خوک ها را عوض می کند. ولی با ناپدید شدن خوک های بیشمار فرما، نسیم دوستمتوف نخواست در این باره ویدیویی معلومات دهد. تنها در صحبت کوتاه تلفنی گفت که از این کار فایده ندید و از این نوع کار به کلی دست کشید. و همچنین گفت که خوک ها را به ناحیه یاوان که شمار زیادی چینی دبارها در کارخانه سمنت براری فعالیت میبرند انتقال داده است. در تاجیکستان که اکثر ساکنانش مسلمان هستند، از خوردن گوشت و روغن خوک پرهیز میکنند، هرچند شماره کمی افراد آن را برای توابت استفاده میبرند. 10 نفر در شبکه‌های اجتماعی نیز نسیم دوستمتوف را برای پرورش خوک تنقید و نصیحت کرده بودند. خود او میگوید از این بحث ها آگاه است، اما از ناچاری و برای از بند قرض خلاص کردن خود و پیوندانش به این کار روی آورده است. خریداران اساسی به قول او چینی تبارها هستند. هزارها شهروند چین در کارخانه‌های صنعتی و ساختمان انشاءاتی مهم در تاجیکستان کار میکنند. به اطلاع رسمی در حدود ولایت سوخت قبلا تا 5 فرمه خوک پروری فعال بود که حالا با برهم خوردن این فرمه شماره آن به 4 میرسد. اخباری آزادی به پایان رسید. سپاس که طول این مدت با ما بودید. خبر و گزارش و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت azadi.org و صفحه های ما در اینستاگرام و فیسبوک و همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب پیگیری کنید. نوشتن نظر و اندیشه و پیشنهادهای خود را فراموش نسازید. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.